आज आम बालबुध चैप्टर अभ्यास प्रश्न उत्तर करवा। प्रथम जो ठीक उत्तर ताको आम स्टार चिन्ह दबा। एक नंबर देला बालबुध कविताटी केउं सिद्ध साधक विषय कहुई? गौतम बुद्धଙ୍କ विषय कहुई। आम स्टार चिन्ह देले। 2 नंबर प्रश्न कवितार आहत पक्षीर कहानी को केउं उद्देश्य निया जायछि? करुणा और हिंसा मध्य संघर्ष दर्शाइबा उद्देश्य निया जायछि। नेक्स्ट आमे क स्तंभ और ख स्तंभ मेल करिबा। बुझेला? ताले प्रथमे कुमार कुमार होउछंती किए रे दारुण किए? देवदत्त सफल होइछि लक्ष्य मोहर। सुद्धोधन केउं परि अबा राज्य पाळिब तुमे? नृपति हंसटी तहु छाड़ी देले अंबरे। नेक्स्ट आमे पद्यांश आलोचना करिबा, सरलार्थ बुझेइबा। कर देला अबोध मराल अनाइला तहु निमिलित आखि फेई प्रीतिर परस पीयूष सरस प्राण उठे तही चेई। ताहले ए सरलार्थटी आमे लेखिबा। पिला माने आगुर आमे सरलार्थ लेखिचे। प्रथमे कवि परिचय लिखिबा। संस्कृत पद्यांशटी आम पठित सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन पुस्तकर कवि राधामोहन गणनायक रचित बालबुध कवितारू आसीअछि। एही प्रसंगरे कवि गौतम स्नेहभरा स्पर्शरे आहत हंसटी किपरि नूतन जीवन पाइला ताहार एक मार्मिक चित्र प्रदान करिसंती। राज उद्यान रे ध्यानमग्न थिबा कुमार गौतम सम्मुखरे एक सरविध हंस आसी पड़िला। दयालु गौतम हंस देहरु सरटी को काढ़ी तार क्षत पोछि पानी पियाइले। गौतम को स्नेहपूर्ण सेवा और आउंसिबा फल मृत्यु मुखरे थिबा अबोध हंसटी निजर बंद आखि खोली चाहिला। कविंग भाषा रे गौतम को सेई प्रेमर स्पर्श हंस पाई अमृत सदृश थिला, जहा तार क्लांत प्राणरे नूतन शक्ति भरीदेला। प्रकृत रे हिंसा अपेक्षा स्नेह और सेवा जे जीवन दान करिबारे अधिक शक्तिशाली एठारे ताहा ही प्रतिपादित होईछि। नेक्स्ट खरे आमर दियो एबे भाई हंस मोहर चाल एबे जीवा चाल निर्जन एई उद्याने बसी काहेकि काटुच काल। ताहले एही पद्यांशटी आम पठित सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन पुस्तकर कवि राधामोहन गणनायक रचित बालबुध कवितारू आसीअछि। एही प्रसंगरे शिकारी देवदत्त कुमार गौतम को हंसटी फेराई देवा पई जो दाबी करिसंती ताहा वर्णना करा जायछि। कुमार गौतम उद्यान रे आहत हंसर सेवा करुथिबा समय हठात सेठारे देवदत्त धनुषर धरी पहुँची गले। निज लक्ष्य सफल होइथिबारु से अति गर्वर सह कहिले जे एई हंसटी को से सर मारी शिकार करिसंती। तेणु हंसटी तांकर। से गौतम को भाई बोली संबोधन करी कहिसंती जे एही निर्जन बगीचारे अजथा समय नष्ट न करी हंसटी को तांको तुरंत फेराई दियंतु, जहा फलरे से सेठारु जाई परिबे। एठारे देवदत्तंकर जणे कठोर शिकारी मनोभाव एवं जीव प्रति थिबा निर्दयता स्पष्ट भावे प्रकाश पाइछि। नेक्स्ट गरे आमको देइछि न रहिब तही हिंसा समर हत्या रकत पात मैत्री प्रीतिरे शांति बिथिरे प्रजा हेबे आतजात। पुणी सेमिति कवि परिचय लेखिब। यह बालबुध कवितारू आसीअछि। एठारे कुमार गौतम निजर भविष्यत राज्य परिकल्पना और अहिंसार आदर्श संपर्क रे वर्णना करिसंती। हंसटीर जीवन रक्षा करिया परे जेतेबेले पिता सुद्धोधन तांको जणे नरपति भावरे राज्य शासनर कठोरता और युद्ध संपर्क रे बुझाइले गौतम तांकर उत्तर रखिथिले। से कहिले जे से पारंपरिक हिंसावादी राज्यर नरपति हेबे नाही। से एपरि एक नूतन राज्य गठन करिवे जेउठारे युद्ध हत्या किंबा रक्तपातर कौनसी स्थान नथिबो। सेई राज्यर शांतिपूर्ण पथरे प्रजा माने केवल बंधुता और भल पाइबा सहित चलप्रचल करिवे। एही पद्यांशटी कुमार गौतम हृदय थिबा विश्व शांति और अहिंसार महान भावधारा को सूचाई थाए, जहा परवर्ती समय तांको बुद्ध भावे प्रतिष्ठित करिथिला। नेक्स्ट आमको देला बुझी विचारी करिबा पई। कविता को पुणी थरे पढ़ बुझी विचारी लेख। कर देला
ତୁମ ବିଚାରରେ କବିତାର କେଉଁ ପଦଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କାହିଁକି ଲେଖ। ତାହେଲେ ମୋ ବିଚାରରେ କବିତାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ହେଉଛି ପ୍ରାଣଟି ତାହାର ନେଉଥିଲ ତୁମେ ମୁଁ ରଖିଛି ତାର ପ୍ରାଣ, ହଂସ ତୁମର ନୁହଁଇ କଦାପି ହଂସ ଏ ମୋର ଜାଣ। କାରଣ ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ଯେ ମାରିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିବା ଲୋକର ଅଧିକାର ଅଧିକ। ଏହା ଅହିଂସା ଓ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଖରେ ପରିଶେଷରେ ହଂସଟି କାହାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ସେହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖ। ପରିଶେଷରେ ହଂସଟି ନୀଳ ଆକାଶର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ସେହି ପଦ୍ୟଟି ହେଉଛି ହଂସ ନୁହଁଇ ଦେବଦତ୍ତର ହଂସ ନୁହଁଇ ମୋର, ନୀଳ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ଚାରିଏ ଲହୁ ସେ ଆକାଶ କୋଳୁ। ଗରେ ରାଜା ପୁତ୍ର ଗୌତମଙ୍କୁ ଅଥ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ କୁମାର ଗୌତମ ଏକ ସାଧାରଣ ଆହତ ହଂସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ନରପାଳ ଭାବେ ଗୌତମ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ରକ୍ତପାତ ଭରା ରାଜ୍ୟଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଗୌତମଙ୍କୁ ଅଥ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଘରେ ଦେଲା ଯଦି ତୁମେ ବଗିଚାରେ ଥାଆନ୍ତ ତେବେ ଆହତ ହଂସକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ସେଦିନ ବଗିଚାରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ କୁମାର ଗୌତମଙ୍କ ପରି ଆହତ ହଂସଟିକୁ ସ୍ନେହରେ କୋଳକୁ ଟେକି ନେଇଥାନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ସରଟିକୁ କାଢ଼ି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ପୋଛି ତାକୁ ଜଳ ପିଆଇ ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ରେ କବିତାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ କ'ଣ ସବୁ ସୂଚନା ମିଳେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ କଠୋର ଶିକାରୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଗୌତମଙ୍କ କୋମଳ ହୃଦୟ ଓ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବର ସୂଚନା ମିଳେ। ଏଥିସହ ମାରିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାର ଅଧିକାର ଅଧିକ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆଲୋଚନା କର। କରେ ଦେଲା ବଗିଚାରେ ବାଳକ ବୁଧ ଆହତ ହଂସଟିର ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ବାଳକ ବୁଧ ଆହତ ହଂସଟିର ଉଦ୍ଧାର କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତପାତ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ହଂସଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଖରେ ସରମରା ହଂସଟିକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଶିକାରୀକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତ। ମୁଁ ଶିକାରୀକୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ କାହାର ପ୍ରାଣ ନେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ହିଂସା ତ୍ୟାଗ କରି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦେବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବିକତା। ଗରେ ନିମ୍ନ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେ କେଉଁଟି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଓ କାହିଁକି। ମୁଁ ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି, କାହିଁକିନା ଜୀବନ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଦାନ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅସହାୟ ଜୀବନର ସେବା କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟ ଓ ମାନବିକତା। ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ଶବ୍ଦ ମିଳେଇବା ଏବଂ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପିରତିର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ପ୍ରୀତି, ଧ୍ୟାନର ଧ୍ୟାନ, ମୌନର ମୌନ, ପରଶର ସ୍ପର୍ଶ, ପରାଣର ପ୍ରାଣ, ଗରବର ଗର୍ବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମେଳନ କରିବା। ବୁଝିଲା ତ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ରୋହିଣୀ ତଟିନୀ ବହି ଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅସ୍ଫୁଟ କଳ ଭାସେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଚ୍ୟୁତ ତରୁ ତଳେ ନୀରବ ମୌନେ ବସିଥିଲେ ଗୌତମ। 3 ନମ୍ବର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଢାଳିଲେ କୁମାର କିଏରେ ଦାରୁଣ କିଏ, ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ପିଆଇଲେ ଝରଜଳ। ଏବଂ ଶେଷରେ 5 ନମ୍ବରରେ ହଂସ ତୁମର ନୁହଁଇ କଦାପି ହଂସ ଏ ମୋର ଜାଣ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ନିର୍ଜନ କୋଳେ ଧ୍ୟାନ ତାପ ସମ ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଚ୍ୟୁତ ତରୁ ତଳେ ନୀରବ ମୌନେ ବସିଥିଲେ ଗୌତମ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଇଛି ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଦେଖ। ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯଥା ସମତମ ପରି ଆଉ କେତେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେହି ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହାସ୍ୟର ଭାସେ, ଟିଏର କିଏ, ହାତେର ପାତେ, ଫେଇର ଚେଇଁ, ଦଇର ମଇ, ମମର ତମ, ଦଳର ତଳ, ହଳେର ତଳେ, ମତେର ପଥେ, ପ୍ରାଣର ଜାଣ, ସରର କର, ଲହୁର ବହୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଇଛି ପଦ୍ୟାଂଶର ବିଶେଷତ୍ୱ। ବୁଝିଲା। ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଏଇ କରେ ବିଶେଷତ୍ୱ। ତାହେଲେ 2ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ 2ଟି ପଦ ଅଛି। 2 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରତି ପାଦର ଶେଷରେ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି।
ଆହୁରି ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଅନେକ ପଦରେ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ ରହିଛି। ହିଂସା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାପରେ ମେଳନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆମେ ମେଳନ କରିଦେବା ହେଲା। ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଦେଖ, ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ସମାନ ଅଛି ବା ସମତାନ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ପ୍ରାଣର ଜାଣ, ବୁଝିହେଲା। 5 ନମ୍ବର, 1 ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର 5 ନମ୍ବର। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତି କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ରାଜ ଉପବନ ହସି ଉଠୁଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ହାସେ ଜାଣୁ, ହଁ ହେଲା। 2 ନମ୍ବର ଆମର 3 ନମ୍ବର ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଆମର କେତେଟା? 3ଟା ହେବ। 3 ନମ୍ବର ହେବ ପ୍ରଥମଟା ଏବଂ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଟା ହେବ? କଥୋପକଥନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କେଉଁଠି? 4 ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 6 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ଦେଲା ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ ବି ଅବା ତୁମର କରିଥିଲା ଅପରାଧ, ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତୁମେ କାହିଁ ପାଇଁ ବୋଲା ସାଧିଲ ତାହାର ବାଦ। ତାହେଲେ ଏଇ କବିତାରେ ପିଲାମାନେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ରୂପ ବଦଳାଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଇପାରିବା? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ସରଳ ପକ୍ଷୀଟି ତୁମର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇଲ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର କବିତାର ରୂପ ବଦଳାଇବାକୁ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏସବୁ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ବତେଇବେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କବିତାରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଇ କବିତାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଯେଉଁ ପୂର୍ବଟା ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଏଇ କବିତାରେ ତୁମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ବିରାମ ଚିହ୍ନ। ନୟନର ଆଗେ ପଡ଼ିଗଲା ଆସି ଆହତ ହଂସଟିଏ, କମା ହେଲା, ଏଇଠି କମା, ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଭାଳିଲେ ତୁମାର ହେଲା କିଏରେ ଦାରୁଣ କିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ଏଇ କମା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଏରା ସବୁ ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ଆପୋଷ୍ଟ୍ରଫି ଭିତରେ ଏସବୁ ହେଉଛି ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଏତେ ବିଚଳିତ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରଫି ଭିତରେ ହେଉଅଛ ତୁମେ ଏତିକି ରକତ ପାତେ, କମା ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛ ପୁଣି ପକ୍ଷୀଟିର ଏ ଘାତେ, ବୁଝିଲା। ଏଇଠି ଚିହ୍ନ ଦିଆ। ତାହେଲେ ବିଷୟଟି ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।